This program is sponsored by Orient Pest Solutions Private Limited. Pests are smart, we are smarter. Co-sponsored by Nirman Concrete, the complete concrete solution. 39 নম্বর ওয়ার্ডে পৌরপিতা মোহাম্মদ জাসিম উদ্দিনের উদ্যোগে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় শম্ভু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে 5 মিনিমাস রাইডসে উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক স্মিতা বক্সী, পূর্ব বিধায়ক মোহাম্মদ সৌরভ, সমাজসেবী সৌম্য বক্সী এবং দলের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়া সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের হাতে 5111 লাড্ডু সাধারণ মানুষকে বিতরণ করেন। मंच पर उपस्थित हमारे एमपी श्री सुदीप बंद्योपाध्याय जी, हमारे एमएलए स्मिता बख्शी जी हमारी गोदी भी है, बाकी जितने भी हमारे सीनियर मेंबर्स हैं। आज ये लाइट इनॉग्रेशन का प्रोग्राम हुआ है। अभी हम लोगों ने चादर चढ़ाया है हजरत के दरबार पर। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि देखिए, जरूरी है कि ये लाइट का ओपनिंग के साथ साथ कुछ मैसेज देना जरूरी था, जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया है। और जैसे को और बाकी जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, खास करके उनको बोलूंगा कि हम लोग का जो अभी वक्त है, सिर्फ इतना ही करने का वक्त है, इस मुल्क को बचाने का वक्त है। ये मुल्क बहुत ऐसे दिशा में चला गया है कि फिर दोबारा ऐसा गुलामी का मतलब दौर नहीं आ जाए। इसलिए हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म मजहब के लोग हो, अभी देश को बचाएंगे। मेहनत कर करके और सारे धर्मों को लेकर के एक साथ एकजुट होकर के बस एक ही लक्ष्य है कि सुदीप को जिता करके और फिर इस बार ऑपोजिशन का नहीं, रूलिंग पार्टी के लीडर के हिसाब से भेजे। यही बातों के साथ तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। 39 वार्ड में जब भी कोई छोटा सा प्रोग्राम होता है ना, वो बड़ा आकार का रूप ले लेता है। आज सुदीप दत्त को एक तो हाई मास लाइट का ओपनिंग का लिए बुलाया गया था। 5 तो है, 8 तो है। हमको बोला था 5 मिनट के लिए आ जाइएगा, 5 मिनट दादा भी आएगा, एक तो लाइट ओपनिंग करके आप लोग को छोड़ देगा। लेकिन हम जब यहाँ आया है तो मैं तो ये सोच के आ रहा था बाजा का आवाज सुनकर, जो ये जरूर कोई दूसरा प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात है, आज सुदीप दत्त भी आप लोग का साथ भाई है, सौम्य बक्सी है, तपन है, पांडे भाई यहाँ पर उपस्थित है। देखिए बहुत सब कोई है यहाँ पर, नाम एक एक करके बोलेगा तो बहुत हो जाएगा। वो जहांगीर भाई पीछे में बैठा है। इलेक्शन डिक्लेयर होने का और 7 दिन भी नहीं बाकी है। बनर्जी की आवाज बनकर कि ये मुल्क सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। तमाम
जसीम से नफरत है, भला ताक रख दो। शराब भाई से नफरत है, भला ताक रख दो। सुमिता बख्शी से नफरत है, भला ताक रख दो। अगर इस मुल्क से प्यार करना चाहते हो, अपने बाल बच्चों से प्यार करना चाहते हो, अमन के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हो, तो सुदीप बंदोपाध्याय को आप लोग लाओ। आज हमारे वार्ड के अंदर में 8 मिनी मास लाइव ओपन होगा, उसका शुरुआत यहाँ से होगा। चलते चलते सुदीप का ओपनिंग करेंगे, आप लोग सब लोग साथ में चलिएगा। अंत में जाकर 5111 लड्डू का ओपनिंग होगा, सबको लड्डू खिलाएंगे। राजा आगे आगे रहेगा, आप लोग पीछे पीछे रहिएगा। सुदीप का लाइट चलाते जाएंगे। तो एक बात बोलते हैं, आखिरी बात। मैं तो सबसे खुश हूँ कि सुनीता बख्शी बहुत अच्छा तकरीर किया उर्दू में, बहुत डेवलप हुआ है। सौरभ भाई बहस करने का अंत पे बता दिया, दादा को जिताओ और सरकारी पक्ष पे बैठा। Obviously, this is going to be the situation. जसीमुद्दीन जब उसको बुलाया था, दादा 6 तारीख प्रोग्राम बना है, मैंने बोला 6 तारीख पूरा मैं बिजी हूँ, 7 तारीख करो, पूरा वक्त मिल जाए। लेकिन वो कहीं से कहा ना पता किया कि आज 8 लाइट को स्विच जलाने के लिए जाना पड़ता है, ये मेरा दिमाग में नहीं। सौरभ भाई मुझको पूछते थे, दादा आपका 5 साल में कितना रुपए पार्लियामेंट एमपी का माध्यम से आप दे सकते हैं? 5 साल में 25 करोड़ होता है और मेरा 7 वार्ड में मैं जरूर ये 75 लाख रुपया तो इस बार दिया। जो अलॉटमेंट होना चाहिए उससे ज्यादा ही हुआ। और आप लोगों को जो आगे 3-5 साल के लिए आएगा तो 25 करोड़ लेके ही तो आएगा। यहाँ का आउटडोर डेवलपमेंट बाकी है, वो जरूर हो। सोमो बख्शी है, हमारे पंडे भाई है, एकलाख भाई, कमाल भाई है, ये तो हमारे सेकुलर लीडर सारे देश में, ममता बनर्जी का नेतृत्व पर सारे देश में जो सारे अपोजिशन पार्टी देश होते हैं, इसको 39 को भी पूरा तरह से मदद देना चाहिए। आप लोग पॉलिटिकली नॉनसेंस है, आप लोग समझते हैं देश में जो स्थिति आते हैं। आज तो सबसे बड़ा जरूरत है कि देश में सेकुलर लीडर को जरूरत है, क्योंकि कम्युनल फोर्सेस वहां जाते हैं सामने, धर्मों का नाम पर राजनीति करके ये विभाजन शुरू कर देते हैं। ये जो देश को रक्षा करते हैं, हम लोग एयरफोर्स को सलाम करते हैं, गुर्निश करते हैं, हम लोग आर्मी को गुर्निश करते हैं। हम लोग आज हाई काल नहीं रहेंगे, लेकिन देश को रक्षा करने के लिए ये शक्ति तो जरूर रहेगी। तो इनको साथ हम लोग जरूर है, दिल्ली से है, प्यार से है, हृदय से है, लेकिन बीजेपी किसको देंगे? पॉलिटिक्स कर করেছেন তার জন্য আজকে আমরা 39 নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেক মানুষের পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বলছি allotted MP led fund for the improvement, installation and development of ward number 39 are as follows। উনি সবচেয়ে প্রথম মহাজাতি সদনের সামনে উড়িয়াপাড়া মিত্রল্যান্ড এবং মদনমোহন বর্মশীল সংযোগ অঞ্চলে 5 লক্ষ টাকা দিয়ে হাই মাস্ট লাইট লাগিয়েছিলেন। তারপরে উনি ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড ইনস্টলেশন অফ মেন পাইপলাইন অফ দ্য ফিল্টার ওয়াটার 5 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। ওয়ার্ডের বিভিন্ন আমাদের কোথাও কোথাও গরিব মানুষের জায়গাতে যদি জলের পাইপলাইন তারা পয়সা নেই, তারা খরচ করতে পারবে না, তার ইনস্টলেশনের জন্য 5 লক্ষ টাকা নিয়ে গরিব মানুষের জন্য আমরা জলের কাজ করেছি। তারপরে উনি আমাদের এটা মানে এটা সবচেয়ে বড় কাজ 39 নম্বর ওয়ার্ডে আনফিল্টার ওয়াটারের যেটা আমরা একটা সুবিধা পেয়েছি। হাবড়া থেকে শিয়ালদা আমাদের এখানে আনফিল্টার ওয়াটারে একটা 36 ইঞ্চি পাইপ আছে আমাদের মহাত্মা গান্ধী রোড, ওইখান থেকে 2টো লাইন আমরা নিয়ে এসে 15 লক্ষ টাকা সুবিধা দিয়েছিলেন। এখানে আমরা গোটা 39 নম্বর ওয়ার্ডে আনফিল্টার ওয়াটার দিয়েছি। বলতে পারি আজকে 24 ঘন্টা 39 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ জল পাচ্ছেন। তার মানে ওনার এমপি ফান্ড থেকে 15 লাখ টাকার জন্য এটা হতে পেরেছে। আজকে 39 নম্বর ওয়ার্ডে কোনো জলের সমস্যা নেই, 24 ঘন্টা ফিল্টার আনফিল্টার জল মানুষ পাচ্ছেন। তারপরে 18-19-এ উনি 20 লক্ষ টাকা মিনি মাস্টের জন্য দিয়েছেন। আমাদের এই বস্তি অঞ্চলের গরিব মানুষের অঞ্চলে জনবহুল অঞ্চল, এখানে জনসংখ্যা বহুত 50,000 মানুষ বাস করেন। প্রত্যেকটি নুক্কড়ে যাকে ক্রসিং বলা হয় আমরা তাকে মিনি মাছ দিয়ে সাজিয়ে গোটা এলাকাকে আমরা রোশন করে দিই। তাদের একটা রুম আছে, 10 জন আছে, তারা বাইরে এসে চান করেন, ছেলে মেয়ে বাচ্চাদেরকে নিয়ে এখানে চান করে। তো দাদা বললেন যে বাইরে চান করে, আমরা হ্যাঁ
যাতে গামছা রাখতে পারেন, লুঙ্গি রাখতে পারেন, যারা ভালোভাবে তারা সুষ্ঠুভাবে একটা পরিবেশে চান করতে পারেন। তার জন্যে 52টা বাথিং প্ল্যাটফর্ম, 52 বাথিং প্ল্যাটফর্মের জন্য 20 লক্ষ টাকা দিয়েছেন। কাজ শুরু হয়েছে, বহু শীঘ্রই কাজটা শেষ হয়ে যাবে। মোট 75 লক্ষ টাকা দিয়েছে। আপনাদের সামনে এটা অফিসিয়ালি রাখলাম। আপনাদের কাছে অনুরোধ যে মানুষের মধ্যে এটা নিয়ে যাওয়ার দরকার, যে একজন মানুষ সে এত সংকটের মধ্যেও, নানা ধরনের চক্রান্তের মধ্যেও লং লিভ লং লিভ লং লিভ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, লং লিভ। আমাদের সুমিতা বক্সি এখানে এমএলএ আছেন, তাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সব রকম পরিস্থিতি, সপ্তাহে একদিন আমাকে ফোন করে সুদীপদার বাড়ি গিয়েছিলে কিনা, সপ্তাহে একদিন ফোন করে সুদীপদার সাথে কথা হয়েছিল কিনা। সুদীপদাকে আমি আজকে আপনাদের প্রকাশ্যে বললাম যে আমাকে পাঠায় যে যাও কথা বলো। সুদীপদাকে উন্নয়ন, সুদীপদা সবাইকে সন্তান মুসলিম ভালোবাসে, তুমি যাবে, যোগাযোগ করবে। আপনাদের পক্ষ থেকে অ্যাজ এ কাউন্সিলর আমি দাদাকে নমস্কার করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত 5 বছর ধরে চলছে। আমারও 4বার এমপি হওয়া হয়ে গেছে। এ ধরনের কাজের সঙ্গে আমি অভ্যস্ত এবং কাজের প্রায়োরিটি কোনটা, তাহলে এই যে অ্যাকর্ডিং টু প্রায়োরিটি এলাকার মানুষের সঙ্গে পাশে থেকে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের কাজে যেভাবে কাজ হচ্ছে, এটার সঙ্গে যুক্ত হতে পারা সবসময়তেই ভালো লাগে। আজকেও সকালে এই জোড়াসাঁকো বিধানসভা কেন্দ্রেরই 25 নম্বর ওয়ার্ডে স্মিতা বক্সি বিধায়ক তার বিধায়ক এলাকার উন্নয়ন তহবিল থেকে একটা কমিউনিটি হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন এবং এটা আমরা চাইবো আগামী 1 বছরের মধ্যে সেটাও সম্পূর্ণ। সারা কলকাতাতে আমার লোকসভা কেন্দ্র অনেক বড়, 60 থেকে প্রায় ডবল টাকা, 40 টাকার জায়গায় 75 এবং যথার্থভাবে টাকাটা খরচ হয়েছে। মানুষ এত উত্তপ্তমান মানুষ দেখতে পাচ্ছি, মানুষদের প্রতি আমার 80-র উপরেও আছে। কোথাও যারা ঠিক মতো আসেনি তারা আবার 40-এর নিচেও আছে, হয়তো কোথাও 30 লাখও আছে, আবার কোথাও 1 কোটি আছে। আজকে আমি সকালে মৌলানা আজাদ কলেজে 60 লক্ষ টাকা দিয়েছি এবং তাদের অডিটোরিয়ামকে ডেভেলপ করা গার্লস হোস্টেল হচ্ছে। আমি তোমাকে যখন এখানে বলছি তার আগামী পার্লামেন্টের ওপরে 3টে বক্তৃতা করেছি, কিন্তু অল অপোজিশন পার্টি আমরা একসঙ্গে নিয়েছি। সুতরাং আমরা মনে করি যে র্যাফিলে যে করাপশন আছে এটা বিয়ন্ড নাও। 2 মাস পর সরকার বদল হলে আবার ধরা পড়বে। আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, আজকে দুপুরবেলার দিকে জম্মুতে আবার কিন্তু ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ। তো এবার কি বলবেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী দপ্তর বা ডিফেন্স মিনিস্টার কোন নিরাপত্তা কি গাফিলতি রয়েছে? আবার নিজের অ্যাসেসমেন্ট করছে এই সরকারের ইন্টেলিজেন্স টোটাল কোলাপস করে দিয়েছে। ইন্টেলিজেন্স ফেলিয়ার ইন এভরি অ্যাসপেক্ট। ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের লড়াই অনেক হয়েছে। পাকিস্তান ভাগ করে দিয়েছে ইন্দিরা গান্ধী, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান করে দিয়েছে, বাংলাদেশ তৈরি করে দিয়েছে, কারগিলের যুদ্ধ হয়েছে। আমাদের স্যালুট টু দ্য আর্মি, এয়ারফোর্স, টু নেভি, হোল হার্টেডলি। কিন্তু আর্মিকে নিয়ে একটা কনভয় যাচ্ছে, একটা রাস্তা থেকে একটা গাড়ি এসে তার মধ্যে মেরে দিচ্ছে, সেই কনভয়ের উপর কোনো গার্ড নেই। এখন ঠিক হয়ে গেছে আর আর্মির কনভয় ও রাস্তা দিয়ে ভবিষ্যতে চলবে। আমাদের কথা হচ্ছে যে এগুলো প্রপারলি ইনভেস্টিগেশন হয়, কিন্তু কোথাও ইনভেস্টিগেশনেরা করছে না। হোয়াটসঅ্যাপে আজকে দেখলাম দেবে আর্মি কিনতে তো এত লোকের এত হিসেব, যদি আদিত্যনাথ দিয়েছে 400। অভিনন্দনকে হ্যাটসঅফ, সে যোদ্ধা। আজকে যারা ক্ষমতায় আছে, আজকে আর্মি আছে, কালকে অন্য এক দল ক্ষমতায় আসবে, দল বদলে গেল, আর একটা দল এলো, কিন্তু আর্মি থেকে গেল। তাদের তো কোনো বদল হলো না, তারা থাকবে। তাদেরকে হায়েস্ট স্যালুট। দে আর দি ব্রেভ সোলজার্স অফ দি কান্ট্রি, দে আর দি প্রাউড অফ দি নেশন। দেখিয়ে গেছে, বাকি হাফ যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে দৌড়ে শীষ দি ভেরি ফ্রন্ট লেভেল, ভীষণভাবে প্রথম সারিতে আছে। বাকি তো মানুষের মতামতের প্রতিফলন কীভাবে আমাকে দেশের রাজনীতি বেশি করতে হয়, তার কারণ পার্লামেন্টের সংসদীয় দল আমাকে চালাতে
লিডার অফ দি পার্টি, সেখানে তো মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ থাকা সম্ভব হয়, কিন্তু আমি দেশের রাজনীতির সঙ্গে খুব ওতপ্রোত জড়িত। আমরা ভীষণভাবে কনফিডেন্ট যে এই গভর্নমেন্ট পরিবর্তন। আজকাল এই হাইমাস্ট লাইটগুলো খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কলকাতাতে। ওয়ার্ডের ভেতরে ভেতরে রাস্তাঘাটে আলোর একটা সুন্দর প্রতিফলন হচ্ছে, মানুষ খুশি হচ্ছে, এলাকা দেখতে সুন্দর হচ্ছে। কলকাতাকে সৌন্দর্যায়ন আমরা করবো, এটা তো আমাদের সরকারের লক্ষ্য। সেদিক থেকে আজকে আমার মনে হয়েছে যে এমপি ল্যাডের যে টাকাগুলো এমপিরা পায় সেগুলো মূলত নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে প্রকল্পগুলোতে টাকা দেওয়া উচিত তার মধ্যে রাস্তার আবশ্যক একটা আমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উন্নয়নের জন্য এতগুলো কাজ করছেন, জায়গায় জায়গায় ফ্রি হাসপাতাল করছেন এবং এতগুলো লাইটস করছেন, কিন্তু আগামী যে লোকসভা ইলেকশন ওটাতে আমরা কতটা আশা করতে পারি যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খালি রাজ্য দেশের লোকদের মনটা জিততে পারে বা লোকসভা ইলেকশনটা জিততে পারে? 34 বছর আগে রাজ্যের সিপিএম রাজ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া ওদের 34 বছরের রাজত্ব একা মমতা ব্যানার্জি করে শুনেছিল। তার মধ্যে এত বেশি প্রাণ শক্তি আছে, এত বেশি দক্ষতা আছে, এত কমিটমেন্ট আছে। একই রকমভাবে বলছি, দেশের মানুষ 1 বছর আগেও ভাবছিল না যে বিজেপি যেতে পারে। মোদির আর একটা 5 বছর থাকা ভারতবর্ষে প্রায় ফরওয়ার্ড কন্ডিশন, কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে তাকে অনিশ্চয়তার কিন্তু এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি জিজ্ঞেস করবো যে এখন যে আর্মি সোলজার্স এতগুলো অ্যাটাক করছে বর্ডারে, এই ক্রস বর্ডার অ্যাটাকের মাধ্যমেও যে পাইলট অভিনন্দনকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, সেটা কি কোনো পলিটিক্যাল গেম চেঞ্জিং হয়ে যাবে বা বিজেপি সরকারের জন্য এটা কি পজিটিভ অ্যাসপেক্ট হয়ে যাবে লোকদের মন জেতার মতন? কিছুটা হতেই। আর সেটা কি তৃণমূল কংগ্রেসে বা তৃণমূল কংগ্রেসকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তো লড়াই করতে হচ্ছে না, আমরা একটা রাজ্যে লড়াই করছি। সুতরাং আমাদের এই প্রান্ত পর্যন্ত যে দলই যতদূর পৌঁছক, বিজেপি এখান থেকে কোনো আসন পাচ্ছে। সুতরাং এর প্রতিফলনের প্রভাব অন্য রাজ্যে কোথায় কতটা পড়ছে সেগুলো সেই রাজ্যে বেশি করে বোঝা যায়, এবং সেখানে যারা বিজেপির মূল বিরোধী দল তারা এই পরিস্থিতিকে কী কৌশল অবলম্বন করে মোকাবিলা করবেন সেটা তারা নির্ধারণ করবে। আমরা এ বিষয়ে বেশি যেতেও চাই। আমরা আমাদের মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়নের কাজ এ রাজ্যে করেছি এবং দেশের আগামী দিনে এই সরকারের পরিবর্তন কেন দরকার এটুকু বলে 42 আসনই আমরা পাবো। আর যে স্লোগান আমাদের আজকে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে গেছে 2019 বিজেপি ফিনিশ, তার উপরে ভিত্তি করে আগামী 2 মাসের মধ্যে যে নির্বাচন চলবে দল আমাদের সেই পথে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আগের দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু অনেকবার দিলীপ ঘোষ আর নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ অনেক বার্তাতে বলেছেন যে আগামী ইলেকশনসে ওরা বাংলাতে বিজেপির একটা জায়গা তৈরি করে নেবে, সেটা কত পর্যন্ত আপনার মনে হচ্ছে যে হতে পারবে বা হতে পারবে? ওরা পঞ্চায়েত পর্যন্ত ভেবেছিল যে একটা জেলা তো পাবো, জেলা একটা হয়নি। ওরা পশ্চিমবাংলায় এবারও ভাবছে 22 পাবো। আমি বলে দিয়েছি 22 তো হবে না, 2 আছে, আর একটা 2 বলেছে, মাঝখানে মাইনাস বসিয়ে দিয়ে তাকে 0 করে। উপনির্বাচন হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, সুলতান আহমেদ আমাদের এমপি ছিল উলুবেড়িয়া লোকসভা, 2,40,000 ভোটে জিতেছিল। তার মৃত্যুর পর অনেকে ভাবলো যে সুলতান আহমেদ এত পাওয়ারফুল নেতা ছিলেন, মুসলিম লিডার ছিলেন, ভালোবাসতেন, তার জায়গায় আবার তার স্ত্রী এসে দাঁড়াচ্ছে শাহজাদা আহমেদ, কী হবে? আমরা দেখলাম ভোটের ভিত্তিতে 5 লক্ষ ভোট। তাহলে এগুলো তো আমাদের বলে দেওয়ার দরকার হচ্ছে। একই রকমভাবে বিধানসভায় কতগুলো উপনির্বাচন, যেখানে 30,000-এর জিততো সেখানে 60,000।
অর্থাৎ সব জায়গায় ব্যবধানের মাত্রাটা দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। তবে আমারও ধারণা লোকসভার যে 42টা আসনে গতবারও যারা যেখানে যা ভোট দিয়েছিল, এবার প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে তার থেকে তারা বেশি ভোট।